नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा बहु नंबर 1 षष्ठ भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबेनी सांग माने। बापा बों को मेडिकल छाड़ी आसिला परे मो आखिरे निद नथिला। घर भितर एक नीरवतार झड़ को मु अनुभव करि पारुथाए। हस खुशीर संसार मध्य आज जाए सामान्य आघात भी काहाकू होई नथिला। जेजेमांकर एक्सीडेंट को मु जमारू ग्रहण करि पारु नथली। मन चाहू नथिले भी काहेकि केजाणी अनुको उपरे मोर संदेह होतुला, किंतु बिना प्रमाण रे काहाकू दोष देबा ठीक नुहे। मन दुखरे कौन टिके भलसे खाइछि कि नहीं। लैपटॉप धरी बेडरूम रे बाकी थिबा काम को नजर पकेया भितरे बाहर पट रूम रु हसीबार शब्द शुणी मन को ठीक लागला नहीं। कौन चलीछि देखिया पई बेडरूम रु बाहरी आसिली। अन्य पट घरु शुणा जाउथाए सासुमा कहउथांती जहा कह अनु, तो काम उपरे मोर आज जाए कौनसी संदेह नहीं। सबु काम रे झियो मोर परफेक्ट, केही भी किछि खुणिकी कहि परिबे नहीं। तू एमिति आगे चाले, बाकी मु तो साथी रे सबु बेले अछि। अनु कहला आज जहा भी होउछि सबु तुम निर्देश रे माँ। मोर कौन एते मुंड अछि कि जहा कुह माँ गोटे बड़ टेंशन गला। सेमिति न होइथिले मनीष को निश्वास नेबा पई परमिशन एठी नेबा को पड़ी थांता। बाटर गोटे कंटा गला बोली जान तुम ज्वाई पूरा मफु केउठिकार। तांका सामना रे टिके नाक सुं सुं करिदेले से चुप होई जिवे। आउ रहिला सासु मांक कथा, आज जेमिति तुमे मुहे मुहे शुणेई देल देखिबो से आउ थरकू आउ मुह खोली मते किछि कहिबे नहीं। सबु निजे करिदेबे, मते किछि भी आउ करिबाकू पड़िबो नहीं। कथरे नहीं साप मरीगला सिना बाड़ी भांगिला नहीं। दुहे मिसी एकत्र होई हसुथुले। सासुमा कहला अरे धीरे कह, ज्वाई पुआ चेई थिबे काले शुणी देबे। अनु कहला तू काई व्यस्त होछु, एते लेट जाए से रही पारंती नहीं, से केते बेलु सोई पड़िलेनी। तू आउ बेसी चिंता करनी। दुहे कथारे मशगुल थिले। मते आउ ठीक लागला नहीं बेसी किछि शुणिबा पई। सेठारु चली आसिली। सेमानकर कथा शुणी मु प्रथमतः किछि बुझी पारु नथली, किंतु एतिकी जानी पारुथली किछि ना किछि षडयंत्र निश्चित घरे चलीछि। मते तार पर्दाफाश करियाकू पड़िबो। अनुकर मांक सह कथा हेबार शुणिकी मनरे संदेह किंतु काहेकि आहुरी बेसी बढ़ी चलिला। अन्य मानकर कथा लुचि लुचि शुणिबा जदिबा ठीक नुहे, किंतु सत कथा जानिबार ताहा ही एकमात्र माध्यम थिला। जेजेमा मेडिकल एडमिशन होई अछंती। बापा बोंकर मन दुख, किंतु घरर बोहू होई अनुकर मनरे टिके भी दुख नहीं जानी बहुत कष्ट होउथुला। एमिति लागुथुला बोधुए जीवन रे मु प्रथम थर पई भूल डिसीजन नहीं जाइछि। आउ सेमिति जदि हुए सारा जीवन मते ही पश्चाताप करिवाकू ही पड़िबो। काली ठारू ड्यूटी आरंभ। सेथिपई आउ विलंब न करी सोइबाकू चलीगली। मेडिकल बारंडारे निहारिका आउ प्रियव्रत बाबूंक मध्यरे कथावार्ता चली थाए। निहारिका कहउथांती अच्छा रामर बापा गोटे कथा सत कहिबो मते। प्रिय कहले केउ कथा पचारु न, मु कौन तुमको केबे मिछ कहिछि ना किछि कहि भी परिबी। निहारिका कहले आमे अनुकू बोहू करी घर को आनिबारे किछि भूल तो करिने। मते प्रथम थर पई किछि ठीक लागुनी। प्रिय कहले जहा विधाता लेखि थाए ताकू किए कौन बदलई देई पारे। तेल लुणर संसार रे मनीष मात्र के भूल ठीक हेबा स्वाभाविक, किंतु सेथिरु आमे कौन शिखिले ताहा आम पई गुरुत्व देई थाए। रामर खुशी पई आमे आज जाए सबु करिछे, आउ आगकू भी करूथुबा, किंतु तुम प्रश्नर उत्तर एबे मो पाखरे नहीं। समय लागिबो आमकू सबु किछि बुझिबा पई। धैर्यर सह अपेक्षा करिबा उचित हेबो। निहारिका कहले हाँ तुमे जहा कहूच संपूर्ण ठीक कथा, किंतु अनु विवाह पूर्वरु जेमिति व्यवहार करथिला आज किंतु तार संपूर्ण परिवर्तन हेला परि लागुछि। कौनसी काम को गुरुत्व देउ नाही, बड़ सानरे सम्मान करू नाही, घरर कौनसी भी काम रे हाथ देबाकू चेष्टा करू नाही। प्रिय कहले धीरे धीरे कांधरे दायित्व पड़िले से आपे बुझी जीवनी केउठा ठीक आउ केउठा भूल। तुमे मांक पाखरे जाई सोई पड़, मु ए टेबुल ले आउजी रातीटा काटी देबी। राती बेसी हेलानी आउ लेट कर नहीं। निहारिया कहला अच्छा हो मु जाउची। चली जा भितरे पछकू फेरी देखंत अरे तुमको तो गोटे कथा कहिबाकू भूली जाइछि। प्रिय कहले केउ कथा कहूच तुमे।
ନିହାରିକା କହିଲେ ଈଶ୍ୱରୀ ଖବର ପଠେଇଛି ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଶୁଣିକି ଆସିବ ବୋଲି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ? ପ୍ରିୟ କହିଲେ ଟିକେ ଭାବିକି ହଁ ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଦିଅ। ହୁଏତ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଜେଜେମାଙ୍କର ଦେହର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ନିହାରିକା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ ରାମକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ପରେ? ପ୍ରିୟ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରୀକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରିବ। ନିହାରିକା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଫୋନରେ ତା ସହ କଥା ହୋଇଯିବି। ତୁମେ ମଶାବତୀ ଲଗେଇ ଶୋଇବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହୋଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଦେଖେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ଅନୁ ବି ଖାଇବା ହସ ଖୁସିରେ କରୁଅଛି। ଖାଇବା ଥାଳି ପାଖରେ ବସି ଖାଇବା ଆଗରୁ ଅନୁ ତୁମେ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛ? ଅନୁ କହିଲା ହଁ ରେଡ଼ି କରି ତୁମ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦେଇଛି, ଗଲାବେଳେ ସାଥିରେ ମନେ ପକେଇ ନେଇଯିବ। ରାମ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁନାହିଁ, ବାପା ବୋଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ଅନୁ କହିଲା ଆରେ ସତେ ତ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଡେରି ହୋଇଯିବ ଭାବିକି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତୁମେ ବାହାରୁ କିଛି କିଣିକି ନେଇଯିବ। ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍। ରାମ କହିଲେ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ବାପାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ସେ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଷୁମ ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ବି ନେବାକୁ ହେବ, ଅଥଚ ବୋହୂ ହୋଇ ତୁମେ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇପାରୁଛ? ଶାଶୁ ହୀରାମଣି କହିଲେ ବୁଝିଲ ପୁଅ ରାମ, ଝିଅଟା ମୋର ଅଧିକ କାମ ପ୍ରେସରରେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, ତୁମେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବ ନା। ଅନୁ କହିଲା ୟାଙ୍କୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଉ, ଏ ବା କେମିତି ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ? ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେଣି ଘରକୁ ଚାକରାଣୀ ଆଣିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରି ଲାଭ ନାହିଁ ଭାବି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଉ କିଛି ବନେଇକି ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ବୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ମୁଁ ନେଇକି ଯିବା ବାଟକୁ। ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ନ ଖାଇ ଉଠି ପଡ଼ିବାରୁ ଶାଶୁମା କହିଲେ ଆରେ ପୁଅ ଏମିତି କ'ଣ ଉଠି ଯାଉଛ ବାପା, ଖାଇଲ ନାହିଁ ଯେ? ରାମ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ସହ ଆଜିର ଖାଇବା ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ବାସ୍ନାରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଏତକ କହି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ହାତ ଧୋଇ ରୁଟି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଅନୁ ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ମନରେ ରାଗ ଆସୁଥିଲେ ବି ସେମାନେ ବସି ହସ ଖୁସିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ଅନୁ ବି ଉଠିକି ଆସି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ବୋଧହୁଏ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କ୍ଷୀର ସହ ଉଷୁମ ପାଣିକୁ ବ୍ୟାଗରେ ଭରି ଅଫିସ୍ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଶାଶୁ ଆସି କହିଲେ ବୁଝିଲୁ ଅନୁ, ତୁ ଯାହା କହ ଭାରି ଭାଗ୍ୟବତୀ। ରାମ ପରି ଜଣେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛୁ। ଏଇ ଦେଖୁନୁ ତୋ ବାପାକୁ କୁଟା ଖଣ୍ଡେ ବି ଉଠେଇବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ରାମ ପରି ପୁଅ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଟିଫିନରେ ନେଇଯାଉଥିବା ଦେଖି ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବୁଝିଲ ବାବୁ ରାମ, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ବିଚରା ବହୁତ ଅଲିଅଲେ ଘରେ ବଡ଼ ହୋଇଛି ତ, ତୁମେ ତ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ପିଲା, ଟିକେ ଚଳେଇ ନେବ ଆଉ। ରାମ କହିଲେ ମୋର ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଘରୁ ଟିଫିନ୍ ଧରି ଅନୁକୁ ନେଇ ସାଥିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଓ ଅଫିସ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲୁ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଅନୁ ଟିଫିନ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେବାରୁ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ନିହାରିକା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ରେ ମା, ତୁ ଟିଫିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇ ଆସିବୁ। ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଦେଲୁ ଦେଲୁ ଟିଫିନ୍ ମୋ ହାତକୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ପାଖରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି। ସତ କଥା କହି ଆଉ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାହୁଁନଥିଲି। କେବଳ ଏତିକି ଭାବୁଥିଲି କାଶ୍ ଅନୁ ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ବନେଇକି ଆଣିଥାନ୍ତେ କି। ଅଫିସ୍ ସମୟ ଡେରି ହେଇଯାଉଥିବାରୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବୋଉକୁ କିଛି ନ କହି ଚାଲି ଆସିଲି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଫୋନରେ ଜଣେଇବାକୁ ବି କହିକି ଆସିଲି। ବିବାହ ପରେ ଘର ସଂସାରରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ବିବାହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଘର ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ହସିଲା ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସହ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇପାରି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରି ଜଘନ୍ୟ କଥା ସମାଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସଂସାର ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ପୁଅମାନେ ବିବାହ ପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଘର ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମିଶି ବୋହୂକୁ ଯୌତୁକର ଆଳରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ବି ପଛେଇ ନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟିଏ ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରିବାକୁ ଶାଶୁଘରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ।
ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ନିତିଦିନ ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ବିବାହ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଉ କି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କିମ୍ବା ଲଭ୍ ସହ ଆରେଞ୍ଜ, ସବୁଥିରେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ନହେଲେ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ହିଁ ନିଜେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ନ ସୁଧାରି ଦିଗହରା ହୋଇ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ବିବାହ ପରେ ସଂସାର ସୁଖ ହେଉ କି ଶାରୀରିକ ଭୋଗର ଅଭିଳାଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆଉ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଭୁଲ ବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ମନରେ ବି କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଘରେ ବାପା ବୋଉ ଅନୁକୁ ବୋହୂ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ତ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଘରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେମିତି ବୁଝେଇବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ? ସେ ଆଜି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସଂସାର କହିଲେ କ'ଣ? ଶାଶୁମା ବି ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସାର କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ନ ଦେଇ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁଛି ଅନୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା ଭଳି। ଆଜି ବି ବୁଝିପାରୁନି ଭଲ ପାଇବାରେ ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟାଧି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଅପରିପକ୍ୱ ଜୀବନକୁ ଆଉ କାହାର ଯଦି ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ସହ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ପରିପକ୍ୱତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଆସିଛି, ହେଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କାହିଁକି ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଅନୁଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କହିନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବା ସହ ବୋହୂର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏମିତି ଭାବିବା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଅନୁଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଟକାଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆସି କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡମ୍ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି, ସେ ସବୁ ସାରି ଗଲାବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେବ। ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବସିଥାଏ। ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଦୁନିଆରେ ଅନୁ ଥରୁଟିଏ ମେସେଜ କି ଫୋନ କରି କହିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଆଚ୍ଛା ହଉ କହି ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ଘରକୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଦିନ ଗଡ଼ି ରାତି ଆସି ହେଲାଣି। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇ ନେବା ପାଇଁ ହେବ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ରାତି ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଶାଶୁମା 2ରୁ 3 ଥର ତଳକୁ ଆସି ବୁଲିଗଲେଣି ଅନୁ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ହେଲ୍ପ କି ନିଜେ କରିଦେଉଛି କହିବାକୁ ଉଚିତ ବୋଧହୁଏ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ମୋ ନିଜର, ତା ଛଡ଼ା ଘରର ଅତିଥି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା। ମୁଁ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ସଂକୋଚ କରୁଛି? ରୋଷେଇ ପାଖାପାଖି ସରି ଆସିଲାଣି। ରାତିର ଗତି ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଅନୁଙ୍କର ଆସିବାର କି ଫୋନ୍ କରିବାର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ଅଫିସର କିଛି ମେସେଜ ନେଟ୍ ଅନ୍ ଥିବାରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖି ଚେକ୍ କରିବା ଭିତରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଡ଼େ କାହିଁକି ଦେଖି ବସେ ତ ଅନୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇ ପାର୍ଟି କରୁଥିବାର ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଘରେ କେହି ବି ମାନସିକ ରୂପେ ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି। ଜେଜେମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ। ଘରର ବୋହୂ ହୋଇ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ବଦଳରେ ଅନୁ କେମିତି ପାର୍ଟି କରି ପାରୁଛନ୍ତି କାମର ବାହାନା କରି। ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ନ ହୋଇ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନୁ ଆସିଲେ ମିଶିକି ଖାଇଦେବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲ? ଅନୁ ବା ଆସିଲା ବେଳେ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆମ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେବ କହି ଚାଲି ଆସିଲି। ଗାଡ଼ିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବା ବାଟରେ କେବଳ ଏତିକି ଭାବୁଥିଲି, ଶାଶୁମା ବି ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଅନୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେତକ ଖାଦ୍ୟ ବି ନଷ୍ଟ ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବା ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ରଖି ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ ବସିଥାଏ। ଜେଜେମା ବି ମୋତେ ଦେଖି କିଛି ନ କହି ପାରିବାରୁ ଆଖିର ଲୁହରେ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ
ମା ଏବେ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କହିଲେ। ବୋଉ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ନିହାରିକା କହିଲେ, ଆରେ ଅନୁ ତା ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତୁ ବି ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବୁ। ଯାହାହେଲେ ସେମାନେ ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛୁ। ସମୁଦିଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିବେ କାଳେ। ହଁ ଶୁଣୁ, ଗଲାବେଳେ ସମୁଦିନୀୟ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବୁ। ଯାହାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଉପହାର ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ। ନିହାରିକା କହିଲେ, ତୋ ମନ ଭଲ ନଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ମୋତେ କହିବୁନି? ରାମ କହିଲେ, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଜେଜେମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ନେଇ ଟିକେ ଟେନସନରେ ଅଛି। ନିହାରିକା କହିଲେ, ଯାହା ହେବାର କଥା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଧରି ବସିଲେ ବା ଲାଭ କ'ଣ? ଅନୁ ସହ ତୋର କିଛି ହୋଇନାହିଁ ତ? ସନ୍ଦେହରେ ସେ ପଚାରିଲେ। ରାମ କହିଲା, ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ମୋର ଦେଖା ହେବା ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ହେଇଛି ଯେ କିଛି ହେବ? ଅଫିସରୁ ଘର, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ, କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ନିହାରିକା କହିଲେ, ଅନୁ ଟିକେ ଆସି ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ମା ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସେ ବା କ'ଣ ଆଉ କରିବ ଅଧିକା? ତାର ଅଫିସ ଆଉ ଘରର କାମ ଭିତରେ ସମୟ ବାହାର କରିବା ବି କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆଜି ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇ ଘରର କାମ କରି ଅଫିସ ଯାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିଚାରି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ରାମ କହିଲେ, ହଁ ମା, ସେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ହାଲିଆ କେମିତି ହେବେ ନାହିଁ? ନିହାରିକା କହିଲେ, ତୁ ଏତେ ଆଉ ଅଭିମାନ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଜେଜେମା ଆଉ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲା ପରେ ତତେ ବି ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ତୋ ହାତ ରନ୍ଧା କ'ଣ ଆମେ ବାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି? ତୋ ବାପା ପ୍ରଥମେ ଖାଉ ଖାଉ ଅନୁ ବନେଇବା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ କହିଲେ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ରାମ ବନେଇ ଆଣିଛି। ତୋ ପରି ପୁଅ ଥିଲେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କହ? ରାମ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବୋଉ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁକୁ ନେଇ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। କିଏ ଜାଣେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ନିହାରିକା କହିଲେ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୋ ମନ କହୁଛି ଦିନେ ଅନୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ବଦଳି ବି ଯିବ। ରାତି ବେଶୀ ହେଲାଣି, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ସେମାନେ ଆମ ବିନା କ'ଣ ଠିକ୍ ସେ ଚଳିପାରୁଥିବେ? ଆଉ ଡେରି କର ନାହିଁ। ଆମେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ଅନୁ ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଡିନର କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ଖାଇକି ଆସିଛି କହି ମୁଁ ଭିତରକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ଏମିତି ଜୀବନରେ ଆଉ ବା କ'ଣ ସୁଖ ଆଶା କରେ? ଭୋକ ବି ଲାଗିଲେ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ବେଡ଼ରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଅନୁ ଆସି ଯେତେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ ଶୋଇବାର ଆକ୍ଟିଂ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଭୋକରେ ପେଟ ସହ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ବି ବିଚଳିତ ଥିଲି। ଆଉ ନିଜର ହସିଲା ସଂସାର କଥା ଭାବି ଛାତି ଭିତରର କୋହକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଏମିତି ମିରାକିଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତ, ଅନୁ ବଦଳି ଯାଇ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସହ ଏ ପରିବାରରେ ମିଳିମିଶି ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଚଳିପାରନ୍ତୁ। ଜେଜେମା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇ ରହିବାର ଏହା ଭିତରେ 7 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସ ସାରି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ମଣିଷ ଟିକେ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନୁଙ୍କର ଡର ଭୟ ସବୁ କମିଯାଇଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ବାପା କି ବୋଉ କେହି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଘରକୁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ପରେ ଅନୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଅଫିସ ଯିବେ ନାହିଁ କହି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେହ କ'ଣ ହୋଇଛି ପଚାରିବାରୁ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହୋଇଛି କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କହିଲି। ଆଜି ବାପା ବୋଉ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ବୋଉ ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ବ ପରି ବୁଝାସୁଝା କରିବେ। ବାକି ରହିଲା ଅନୁଙ୍କ କଥା। ଦେଖାଯାଉ ସେ କେବେ ବଦଳୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପରି ମୋର ରୁଟିନ୍ କାମରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଘରୁ ଟିଫିନ୍ କରି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଦେବାଠାରୁ ଅଫିସରୁ ଆସି ଘରେ ରାତି ପାଇଁ ଡିନର ତିଆରି କରି ଆଉ ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଦେବା ସହ ଜେଜେମାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝାସୁଝା କରେ। ସମୟର ଗତିରେ ମଣିଷକୁ ସବୁକିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ତ ମଣିଷର ଧର୍ମ। କେତେବେଳେ ସମୟ ଜିତିଯାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ
ଆଗକୁ ଯାଇ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଅନୁ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ 7 ଦିନରେ ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା ବି ବଦଳିଗଲାଣି। ଯେଉଁଠି ଅନୁ ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା କଥା, ସେଇଠି ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତାହା ନୁହେଁ। ଭଲ ପାଇବାର ମଣିଷ ଯଦି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବନି, ତେବେ ସଂସାରରେ କାହାକୁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ବନ୍ଦୀ। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅନୁଙ୍କୁ ଟାଣରେ ପଦେ କହିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁ ବି ମୋ ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ବୋକାଙ୍କ ପରି ସବୁକିଛି ନ ବୁଝିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ମୋ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ବୁଝି ସାରିଲିଣି। ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି କହି ଅନୁଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଜେଜେମା ଆଜି ଘରକୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। କହିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଅନୁ ଥରେ କି 2 ଥର ମୋ ସହ ଯାଇ 10 କି 15 ମିନିଟ୍ ରହି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ଔଷଧିଆ ଗନ୍ଧ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ କହି ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଏହା କେତେ ସତ ତାହା ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି। ସକାଳ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସି ସାରିଥାଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜର ବସାକୁ ବାହୁଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଝଲକ। ସେ ଯାହା ହେଉ ପଛେ ଡାକ୍ତର ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଅଛି। ଏମିତି ଯଦି ହୁଏ ସେ ମାସେ କି 2 ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ମେଡ଼ିକାଲର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରି ଘରକୁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୋ ଗାଡ଼ି ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥାଏ। ଦୂରରୁ ଦେଖି ଭାବିଲି ଘରକୁ ଆଉ କିଏ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଲେ। ମାମୁଁ କ'ଣ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ସମସ୍ତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧରି ଆସିଛନ୍ତି କି? ଘର ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଶୁଣେ ଘର ଭିତରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। କିଛି କୋଳାହଳର ଶବ୍ଦ ବି ଉପର ଘରୁ ଆସୁଅଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକି ସାରିଥାଏ। ବାପା ବୋଉ ବି ଘରେ ବାଜୁଥିବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବକ୍ସ ଲାଉଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସହ ନାଚ ଗୀତକୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବାହାରୁ କିଛି ବୁଝି ହେଉନଥାଏ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ଆରେ ଆରାମରେ ଶୁଆଇ ଆସିଲି। ଘର ଭିତରେ ସୋଫାରେ ବାପା ଆଉ ବୋଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଉପର ମହଲାରେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଖୁବ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଯେମିତି ଏହା କେଉଁ କ୍ଲବ୍ ହାଉସ୍ ଠାରୁ କମ୍ ଲାଗୁନଥାଏ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ସବୁ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ଯେମିତି ଏବେ ଭୋଜି ଖାଇବାର ସରିଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ପୂରା ହତବାକ୍। ବାପାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ଉପରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଅନୁ ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ବାହାନା କରିଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ରୁମ୍ ଭିତରେ ନାଚ ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ଝୁମୁଥିଲେ। ମୋ ଉପରେ କାହାର ନଜର ପଡ଼ିନାହିଁ। ଅନୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟପ୍ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ସହ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଥାଏ। ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁଙ୍କର ଏମିତି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଗରୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଏସବୁ ବଦଅଭ୍ୟାସ ଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋଠାରୁ ଲୁଚେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି କିଛି ନଥିଲା। ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ହୋଇ 8ରୁ 10 ଜଣ ଥିଲେ। ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ଜାଗା ହେଇଯାଉଥିଲେ। ବେଡ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପୁଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇକି ଏମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବେଡ୍ର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବକ୍ସର କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ପ୍ଲଗ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେବାରୁ ସମସ୍ତେ କିଏ ସେ ବନ୍ଦ କଲା କହି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାରୁ ମୋତେ ଅନୁ ଚମକି ପଡ଼ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପରିଚୟ ଆଳରେ ମୋ ସହ ହାତ ମିଶେଇବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗରେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ହାଉସ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ। ମୋ ରାଗ ଦେଖି ସେମାନେ ଅନୁକୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମ୍ୟାନର୍ ଶିଖିନାହାନ୍ତି କହି ଚାଲିଯିବାରୁ ଅନୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ଖଟ ଉପରେ ଚୁପଚାପ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଯିଏ ଯାହାର ଘୃଣ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ। ସେସବୁ ଶୁଣି ବାପା ବୋଉ ବି ଅପମାନିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସହ ମୋର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଅନୁଙ୍କର ଦେହ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନୁ କହିଲେ ତୁମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା
ମୋର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପମାନ ଦେଇ ବିଦା କରିବାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାମ ଓ ଅନୁଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଆଁ ତ ଲାଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ କାହାଣୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।